Hi friends, today's class we are going to discuss about the topic dual input unbalanced output differential amplifier, and in previous class we discussed about the dual input balanced output differential amplifier. So all of you very well about the dual input and what is meant by balanced output. Dual input is nothing but we are going to applying the two input voltage to the two emitter biased circuits, and balanced output is nothing but we are going to get the output across the two collector terminals, then that is nothing but the balanced differential amplifier. In that we find out the DC analysis as well as the AC analysis. In the DC analysis we need to find out the values of VCEQ and ICQ, and in AC analysis we need to find out the input resistance, voltage gain and output resistance. So here we need to discuss about the dual input unbalanced output differential amplifier. So all of you know very well about the dual input. Dual input is nothing but we are going to applying the two input voltage across the two base terminals for the two emitter biased circuits, and unbalanced output is nothing but here we need to take the output across the only one collector terminal with respect to other collector terminal is grounded. So that is nothing but the unbalanced output differential amplifier. In this configuration, two input signals are used and the output is measured at only one of the two collectors with respect to ground. So just now we discussed about the same thing. The output is referred as unbalanced output because the collector at which the output voltage is measured at some DC potential with respect to ground. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం ఒక కలెక్టర్ దగ్గర మాత్రమే మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని వచ్చేసి అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ there is some DC voltage at the output terminal without any input signal applied. So next go for DC analysis. The DC analysis is equal to dual input balanced output differential amplifier. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ టాపిక్లో మనం డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్లో ఏ డీసీ అనాలిసిస్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే డీసీ అనాలిసిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దీంట్లో ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఎమిటర్ కరెంట్ ఒకటి అండ్ కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ఒకటి, అంటే ఐసీక్యూ ఒకటి వీసీక్యూ రెండింటి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ వన్ ఆల్సో డ్యూయల్ ఇన్పుట్, హియర్ వన్ ఇట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఆల్సో డ్యూయల్ ఇన్పుట్. దట్స్ వై ద సేమ్ థింగ్ what we found out the dual input, the same thing here also we need to find out the same DC analysis in this also. That's why again there is no need to find out the same process, just I am going to written those two expressions directly. But in examination in the examination if they ask find out the DC analysis for dual input unbalanced output differential amplifier, then we need to write down the total of the dual input, not like this టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంటే మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇలా డైరెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేయకుండా మనకి అక్కడ ప్రీవియస్ టాపిక్లో డ్యూయల్ ఇన్పుట్కి ఎలాగైతే డీసీ అనాలిసిస్ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే మొత్తము కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీసీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఏసీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ dual input balanced and unbalanced output differential amplifier. In this AC analysis, the below figure shows the AC equivalent circuit of the dual input unbalanced output differential amplifier with a small signal T equivalent circuit. మనకు వచ్చేసరికి DC అనాలిసిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటేనేమో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, అక్కడ కండిషన్స్ మనకు ఉన్నటువంటి టూ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ని జీరోస్ చేసుకోవాలి డీసీ అనాలిసిస్ అయితే. అదే ఏసీ అనాలిసిస్ అయితే మనకు ఉన్నటువంటి ప్లస్ విసిసి మైనస్ వి రెండింటిని కూడా జీరోస్ చేసుకుని వీ నీడ్ టు అప్టైన్ ద టీ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ది డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఏసీ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఫర్ డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. సో ప్రీవియస్గా మనం ఎలాగైతే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. బట్ స్మాల్ మిస్టేక్స్ వల్ల ఫస్ట్ V0 అనేది ఇన్ బిట్వీన్ తీసుకున్నాం, బట్ అది క్యాన్సిల్ చేసేసి అక్రాస్ C2 అండ్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం అంటే సెకండ్ దాని దగ్గర C2 దగ్గర మనం అవుట్పుట్ని అక్రాస్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం రెండింటికి కూడా ఇన్పుట్ సప్లై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద డ్యూయల్ ఇన్పుట్. అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే మనకి టీ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్సీ ఉంది, ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్కి ఆర్సీ ఉంది కాబట్టి ఆర్సీ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం.
నెక్స్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని దీంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి IC1. నెక్స్ట్ బేస్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఏముంది మనకి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, Vin వోల్టేజ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏముంది మళ్ళీ కామన్గా ఇక్కడ RE ఉంది కాబట్టి ఈ REని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ లైక్ దట్ ఇక్కడ మనం ఎలాగైతే రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ దానికి, సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ అలాగనే రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2 అనేసి రెండు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వీ నీట్ అప్లై ఇన్ ద వోల్టేజ్ గెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకి, యూజింగ్ క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద 2 లూప్స్, లూప్ 1 అండ్ లూప్ 2. లూప్ 1కి వచ్చేసరికి ఎలా వస్తుంది మనకి, Vin మైనస్ RIN ఇంటూ IB1, నెక్స్ట్ మైనస్ RE ఇంటూ IE1, నెక్స్ట్ మైనస్ RE ఇంటూ IE. వై బికాస్ ద సేమ్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లో ఇంటూ ద RE ఇంటూ IE ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ IE1 ప్లస్ IE2. ఇక్కడ IE1 అంటే IE1 ఇటు వస్తుంది, IE2 ఇటు వస్తుంది. సో దట్స్ వై IE1 ప్లస్ IE2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. లైక్ దట్ V ఇంటూ మైనస్ RI ఇంటూ IB2 మైనస్ REI2 సేమ్. బై యూజింగ్ అబౌట్ 2 ఈక్వేషన్, అంటే మనకి ప్రీవియస్గా మనం డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్లు AC అనాలిసిస్కి ఎలాగైతే IE1 IE2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే రకంగా IE1 IE2 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ IE1 అండ్ IE2 వాల్యూస్. అండ్ వీ నో దట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VC2. బట్ ప్రీవియస్గా ఏమవుతుంది మనకి VC1 మైనస్ VC2, అంటే అక్కడ IC1 మైనస్ IC2 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంది అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ కాబట్టి వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద అవుట్పుట్ అక్రాస్ ద ఓన్లీ వన్ కలెక్టెడ్ టెర్మినల్, దట్ ఈస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VC2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ RC ఇంటూ IC2. IC అంటే IE, దట్స్ వై RC ఇంటూ IE2. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాం మనం, V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ RC ఇంటూ IE2 వాల్యూ మనకి ఇక్కడ తెలుసు కాబట్టి IE2 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో RC ఇంటూ RE ప్లస్ RE ఇంటూ IE2 V ఇంటూ మైనస్ RE ఇంటూ Vin 1 బై RE ప్లస్ RE హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ క్యాపిటల్ RE హోల్ స్క్వేర్. సో దాన్ని మనం చేసామనుకోండి A స్క్వేర్ మైనస్ B స్క్వేర్, అంటే ఇప్పుడు A ప్లస్ B హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి RE స్క్వేర్ ప్లస్ RE స్క్వేర్ ప్లస్ 2RE వస్తుంది మైనస్ RE స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ RE స్క్వేర్ ఇక్కడ RE స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ దాంట్లోంచి RE కామన్ తీసామనుకోండి RE ప్లస్ 2RE వస్తుంది అనమాట మనకి. ఇక్కడ కూడా దీంట్లో ఉన్న దాంట్లో కూడా వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మైనస్ దీంట్లో మల్టిప్లై చేసేస్తే ఇక్కడేమో RE ఇంటూ Vin1 మైనస్ RE ప్లస్ RE ఇంటూ V2 వస్తుంది. నేను ఆల్ ఆఫ్ ఇన్ వేరియబుల్ అప్పుడు RE ప్లస్ క్యాపిటల్ RE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RE ప్లస్ 2RE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2RE. అందుకని ఏం చేస్తున్నాం అంటే RE ఇంటూ Vin1 మైనస్ RE ప్లస్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ REని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం V2 బై RE ఇంటూ 2RE వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ RE కామన్ తీస్తే Vin1 మైనస్ V2 బై 2RE RE. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది RC బై 2RE ఇంటూ RE క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, Vin1 మైనస్ Vin1 మైనస్ V2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ V డిఫరెన్షియల్. సో V0 బై V డిఫరెన్షియల్ ఈక్వల్స్ టు RC బై 2RE. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ గెయిన్. అదే మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ గెయిన్ AD ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 బై V8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RC బై 2RE వచ్చింది. అదే డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ దగ్గర వచ్చి ఎంత వచ్చింది మనకి RC బై RE మాత్రమే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, అన్బ్యాలెన్స్లో వచ్చేసరికి హాఫ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే దాంట్లో వచ్చిన దానికంటే దీంట్లో ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మాత్రమే మనకు ప్రజెంట్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 బై V8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RC బై 2RE వస్తుంది. దస్ ద వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ది డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్. సో దాంట్లో వచ్చిన దానికంటే దీంట్లో ఎంత వస్తుందంటే ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది గెయిన్ మాత్రమే మనకు ప్రజెంట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఇన్ AC ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ డ్యూయల్ ఇన్పుట్ unbalanced output differential amplifier. Next, differential input resistance. So it is same as the dual input balanced output differential amplifier. So RI1 is equals to RI2 is equals to 2 beta AC into RE. అంటే మనకి ప్రీవియస్గా దాంట్లో డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్లో ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో దీంట్లో కూడా ఎంత వస్తుందంటే RI1 వాల్యూ అయినా సరే RI2 వాల్యూ అయినా సరే 2 బీటా AC ఇంటూ RE అని మాత్రమే వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది RC వాల్యూ. సో ద అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ R0 మెజర్డ్ అట్ కలెక్టర్ C2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ RC. సో దేర్ ఫోర్ R0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RC. నెక్స్ట్ వన్ సింగిల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్. In single input is nothing but here we need applying the
ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్, ఒక ఇన్పుట్ టెర్మినల్ మాత్రమే కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెకండ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నామంటే గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం, వీ నీడ్ టు మెజర్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద టూ కలెక్టర్ టెర్మినల్స్ దగ్గర నుంచి మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మెజర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నామంటే మనం బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక ఇన్పుట్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సింగిల్ ఇన్పుట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. ఇన్ దిస్ ఇన్పుట్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ద బేస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ Q1 and the output is measured between the two collectors which are at the same DC potential. Therefore the output is to be balanced output. Next here also DC analysis is same. DC analysis ఏమైపోతుంది, డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసిన, సింగిల్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసిన, ఏ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినా సరే మనం ఒకదానికి కదా మెజర్ చేసుకుంటుంది. ఒకదానికి మెజర్ చేస్తున్నామంటే దట్ షుడ్ బి అప్లై టు ద సెకండ్ వన్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినా సరే, టూ ఇన్పుట్స్ అప్లై చేసినా సరే ఒకదానికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ద DC ఈక్వలెంట్ ద DC అనాలిసిస్ ఫర్ 4 types of configurations are equal. ఆ 4 types కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటాయి అనమాట. అందుకే ఫస్ట్ దానికి ఒక్కదానికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, రిమైనింగ్ అన్నిటికీ కూడా సేమ్ అయ్యే ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ DC అనాలిసిస్. సో ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ టూ కాన్ఫిగరేషన్స్. I is equals to ICQ, VE minus VBE by 2RE plus RIN by beta DC. VCE is equals to VCEQ equals to VCC plus VBE minus RC into ICQ. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మన ఈ DC అనాలిసిస్లో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టూ కాన్ఫిగరేషన్. దోస్ ఆర్ ఎమిటర్ కరెక్ట్ అండ్ కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ AC అనాలిసిస్. AC అనాలిసిస్లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఒకటి, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి. సో వోల్టేజ్ గెయిన్ డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ద బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ Q1 ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ Q2 ఈజ్ నెగిటివ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చినప్పుడు Q1 పాజిటివ్ అవుతుంది, సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి Q2 అనేది నెగిటివ్ అయిపోతుంది అనమాట. The currents of both sources IE1 and IE2 are shown to be in the same directions. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, IE1 IE2 రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అనమాట. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ డ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ద ఆపోజిట్ action takes place, that is the collector current of transistor Q1 decreases and transistor Q2 increases, and it is the equivalent circuit for single input balanced output differential amplifier. దీంట్లో కూడా వచ్చేసరికి ఏంది, ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం ఈ లూప్స్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఈ లూప్స్ లూప్ 1 వచ్చేసరికి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం, లూప్ 2 వచ్చేసరికి ఏమో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకి డిఫరెంట్గా. నెక్స్ట్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ across each collector resistance is consistent with the direction of current sources I1 and I2. Thus the voltage across the collector resistor of transistor Q2 is positive and Q1 is negative. Previously discussed చేసుకుంది. The output voltage is equal to the voltage at collector C2 minus the voltage at collector C1. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి, VC2 మైనస్ VC1. మనం ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్లో బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VC2 మైనస్ VC1 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అదే అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ VC2 అని తీసుకున్నాం. ఎందుకని మన సెకండ్ కలెక్టర్ దగ్గర మాత్రమే మనం అవుట్పుట్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని వచ్చేసరికి అక్కడ తీసుకున్నాం. అదే ఫస్ట్ కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VC1 అని తీసుకుంటాం. అది ఇక్కడ సెకండ్ కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నాం కాబట్టి V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ VC2 అని తీసుకుంటాం అనమాట. యూజింగ్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ లూప్ 1 and 2. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్గా ఇక్కడ లూప్ 1 లూప్ 2 ఉన్నాయి కదా, ఈ లూప్ 1 లూప్ 2ని బేస్ చేసి మనకి ఏమేమి ఈక్వేషన్స్ వస్తాయంటే Vin మైనస్ RIN ఇంటూ IB1 మైనస్ RE ఇంటూ IE1, నెక్స్ట్ మైనస్ RE ఇంటూ IE ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమో సేమ్ అదే వస్తుంది, మైనస్ RE ఇంటూ IE2. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏముంటున్నాడు మనకి, టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ పాజిటివ్ సైకిల్ మైనస్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటున్నాడు కాబట్టి IE1 మైనస్ IE2 అవుతుంది, IE వాల్యూ. అండ్ IB1 వాల్యూ తెలుసు, IB2 వాల్యూ తెలుసు. సో జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. Vin మైనస్ RIN ఇంటూ IB1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ IE1 బై బీటా AC మైనస్ RE ఇంటూ IE1 మైనస్ RE ఇంటూ IE1 మైనస్ IE2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్కి Vin మైనస్ RIN బై బీటా AC ఇంటూ IE1 minus RE into I1 minus RE into I2 is equals to 0. Generally, RIN by beta AC value is very small, therefore we can neglect. Then ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ అప్పుడేమవుతుంది, Vin మైనస్ IE1 మైనస్ RE I1 మైనస్ RE I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది అనమాట సెకండ్ ఈక్వేషన్లో. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లోనేమో Vin మైనస్ IE1 మైనస్ RE I1 మైనస్ RE ఇంటూ I1 మైనస్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది. దాని నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు, Vinని ఇంతే ఉంచేసి వీటన్నిటిని కూడా ఈక్వల్ పక్కకు పంపించేస్తున్నాడు. కాబట్టి అప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకి
ఆర్ఈ అంటే వీటిని మల్టిప్లై చేసి ఆర్ఈ ఐఈ1 మైనస్ ఆర్ఈ ఐఈ2 అలా మల్టిప్లై చేసేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఐఈ1 కామన్ తీస్తే ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ మైనస్ ఆర్ఈ ఇంటూ ఐఈ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఇన్, ఆర్ఈ ఐఈ1 ప్లస్ ఆర్ఈ ఇంటూ ఐఈ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఇన్. మీరు డైరెక్ట్ సింప్లిఫికేషన్స్ కూడా చేయండి, చాలా సింపుల్ సింప్లిఫికేషన్స్, మీకైనా సరే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తే దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్సే కాబట్టి. అండ్ ప్రీవియస్గా ఏం చేసాం, మనం ఐఈ1 ఐఈ2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, వీటిని బేస్ చేసుకుని ఎలాగా బై యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. సో హియర్ ఆల్సో బై యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ వీ కెన్ గెట్ ఐఈ1 అండ్ ఐఈ2. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఐఈ1 అంటే ఏమొస్తుంది, విఇన్ మైనస్ ఆర్ఈ బై ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ఈ మైనస్ ఆర్ఈ ఈక్వల్స్ టు విఇన్, అది వస్తుంది మనకి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ ఆర్ఈ ఇంటూ విఇన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ఈ ఇంటూ విఇన్ బై ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ఈ ఇంటూ ఆర్ఈ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ ఆర్ఈ. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ విఇన్ కామన్ తీస్తే ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ఈ బై ఆర్ఈ ఆఫ్ ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ఈ అంటే 2RE కాబట్టి 2RE. సిమిలర్లీ RE2 అంటే RE ప్లస్ 2RE, RE ఇంటూ విఇన్ బై ఇక్కడ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ కూడా చేస్తే అది వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VC2 మైనస్ VC1 కాబట్టి VC2 అంటే RC ఇంటూ IC2 మైనస్ RC ఇంటూ IC1. సో RC కామన్ తీస్తే IC2 ప్లస్ IC1, IC2 అంటే IE2 ప్లస్ IE1, IE2 అంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్స్ ఉంది RE ఆఫ్ విఇన్ బై RE ప్లస్ RE ఇంటూ ప్లస్ 2RE ప్లస్ RE ప్లస్ RE ఇంటూ విఇన్ బై RE ఆఫ్ RE ప్లస్ 2RE. సో RC కామన్ తీస్తే అంటే దీంట్లోంచి మనకి డినామినేటర్ కామన్ కాబట్టి పై న్యూమరేటర్స్ అనేవి ఈక్వల్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్మాల్ RE ప్లస్ 2RE ఇంటూ విఇన్ బై RE ఆఫ్ RE ప్లస్ 2RE. సో V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RC బై RE ఇంటూ విఇన్. సో డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 బై విఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RC బై RE. సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. మనకి డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్కి ఎంత వస్తుంది, మనకి RC బై REనే వస్తుంది. అదే డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్కి అయితే RC బై 2RE వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, సింగిల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ అంటే అల్టిమేట్లీ మనకి ఎంత వస్తుంది, ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఎంతైతే వస్తుందో థర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా సేమ్ అదే వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది, మనకి RC బై REనే వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బై configuration. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే కూడా మనకేంది, మనకి RI ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఇన్ బై IB1 అంటే IE1 బై బీటా AC ఇంటూ విఇన్ బై E1. మనకి ఇక్కడ E1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఆ E1 అంటే RE ప్లస్ RE ఇంటూ విఇన్ బై RE ఆఫ్ RE ప్లస్ 2RE. సో ఈ వాల్యూ డినామినేటర్ వాల్యూ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి బీటా AC ఇంటూ RE ఆఫ్ RE ప్లస్ RE, ఎందుకంటే విఇన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి సారీ. సో ఇక్కడ సరికి చేస్తే మనకి ఇక్కడ బీటా AC ఇక్కడ RE ప్లస్ RE అంటే మనకి క్యాపిటల్ R రాసుకుంటాం, RE ప్లస్ 2RE అంటే 2RE అని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ RE క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 బీటా AC ఇంటూ RE. ఇక్కడ మనం సింగిల్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్. బట్ ప్రీవియస్ 2 కాన్ఫిగరేషన్లో ఏంది, డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి RI1 RI2 అని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లైయింగ్ ద ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ RI. సో హియర్ ద RI వాల్యూ ఈజ్ 2 బీటా AC ఇంటూ RE. నెక్స్ట్ output resistance. The output resistance R0 is the equivalent resistance that would be measured at either output terminal with respect to ground. Therefore, the output resistance R01 measured at the collector C1 and the resistance R02 measured at the collector C2. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంది, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి మనం కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి R01 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R02 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RC వస్తుంది అనమాట. మనకి ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ తీసుకున్నా సరే అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ద RC. ఎందుకని, వీ నీడ్ టు మెజర్ ద అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అట్ ద కలెక్టర్ టెర్మినల్, దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద వాల్యూ RC. And we have only one more topic left, that is single input unbalanced output differential amplifier, that will be discussed in the next class. Thank you.